वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े ही एक पॉजिटिव नोट ते आपां ये गल्लां करनियां क्योंकि परसों जिहड़ी अपनी टॉक हुई सी उस टॉक च किसान जथेबंदियां दी लीडरशिप नूं आपां एक बेनती कीती सी ते उन्हां नूं यही बेनती कीती सी भी आपां इकट्ठे होईए, एक टीम वर्क बना के चलीए ते साडे कुछ आइडियाज़ आ उन्हां आइडियाज़ नूं तुसीं कंसीडर करो, साडी रिप्रजेंटेशन नूं कंसीडर करो ते उहदे ते जिहड़ा जवाब आया भी दीप सिद्धू जां असीं सारे उन्हां दीयां मिन्नतां तरले कर रहे हैं। सो ये बड़ी सुखावी गल जां एक चंगी गल नहीं हुंदी। इस करके नहीं हुंदी असीं एक संघर्ष च बैठे हाँ। उस संघर्ष च जिस भावना चों ये गल असीं कही सी, जिस भावना चों ये गल कही सी, वो भावना सी लोक हित दी, संघर्ष दे हित दी या एक टीम वर्क दी ते एका बना के रखण दी। क्योंकि जे असीं एका बना के रखांगे ते आपदे आइडियाज़ नूं या आपदे जिहड़े स्ट्रैटेजिक साडे कोले कुछ रणनीति बनाउण दे जिहड़े हना साडे पैंतड़े आ उन्हां नूं डिस्कस करांगे, उहदे नाल किते ना किते असीं मजबूत ही होवांगे। क्योंकि जिहड़ी सरकार दे खिलाफ असीं लड़ रहे हैं उन्हां कोले बहुत ज़्यादा रिसोर्सिस भी आ और मल्टी पॉइंट इंफॉर्मेशन नाल असीं लड़ रहे हैं। मल्टी पॉइंट इंफॉर्मेशन नूं जे तुसीं समझदे हो तां उन्हां कोले इहो जे प्लेटफॉर्म आ जित्थों वो आपदा बिरतांत या आपदा नैरेटिव लोकां च सिੱਟਦੇ आ ते साडे कोले लिमिटेड रिसोर्सिस आ या उस तरह दे मल्टी पॉइंट इंफॉर्मेशन नूं टक्कर देण दा या डिस्ट्रॉय देण दा साडे कोले रिसोर्सिस लिमिटेड आ, पर फिर भी असीं बाखूबी निभा रहे हैं। सो जो कि साडे संघर्षी बंदियां दी या आपां कह लईए ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां ਜਿਹੜੀਆਂ जथेबंदियां इस संघर्ष च शमूलीयत कर့ਹੀਆਂ उन्हां दी बहुत वड्डी ਇਹ देन आ या उन्हां दी एक बहुत वड्डा योगदान आ ਇਹ। पर आपां असल गल ते आउणे आ। असल गल ਇਹ आ भी परसों आपां ਇਹ गल कीती सी भी इस संघर्ष दा ਜਿਹੜਾ मूल खासा पहला तो उन्होंने समझ लीए। जिस तरह की व्यापक इत्थे शमूलीयत हुई है, एक डाइवर्स पार्टिसिपेशन हुई है, उन्होंने समझ लीए। ये आप गल की तो इसे करके ये गल सामने आई भी ये संगत का संघर्ष बन गया, लोगों का संघर्ष बन गया, किसी व्यक्ति या किसी जथेबंदी तक लिमिटेड नहीं रहा। सो इसे भावना चों ये गल आपां लैके आए भी असीं इकट्ठे होईए, एक टीम वर्क करके चल गए तो ये बेनती सहित थोनों असीं ये गल्लां दस रहे हैं। बार बार सोशल मीडिया ते आके गल इस करके दसनी पै रही है क्योंकि बिना सोशल मीडिया तो साडे कोले होर कोई राह ही नहीं है, तुसीं परसनली गल ही नहीं कर रहे। सो इस गल नूं भाई वो लाइट बना के रखो। सो इस गल नूं जे आपां सीरियसली हुण समझांगे इहदे ते थोड़ी जी गलबात करते हैं। जिहड़ी भावना चो यह गल कही गई उस भावना नूं नहीं समझा गया, पर यह समझा गया भी मिन्नतां तरले कर रहे हैं। पहलां तां ये गल आपां क्लीयर कर लईए भी तुसीं सानूं इस संघर्ष दा या इह स्ट्रगल दा पार्ट मनदे हो कि नहीं मनदे। जे तुसीं सानूं इस संघर्ष दा या इस स्ट्रगल दा पार्ट मनदे हो फिर तां सानूं इकट्ठे बैठना चाहिदा, साडे आइडियाज़ तुहानूं लैणे चाहीदे आ। जे इस संघर्ष दा या इस स्ट्रगल दा पार्ट सानू मनदे नहीं तुसीं, इहदा जवाब तुसीं प्लीज़ हुण पब्लिकली दिओ। क्योंकि जिस तरह दीयां पोजीशनस तुसीं लै रहे हो, जिस तरह दे परसनल अटैक तुसीं कर रहे हो, वो परसनल अटैक बड़ी चंगी गल नहीं आ। ये वार वार आपां गल कर रहे हैं भी अपने तां सिद्धांतक वखरेवे आ, होर तां अपना कोई वखरेवा ही नहीं आ। सो इस करके जिहड़ा यह माइंड सैट आ ना, जे तुसीं सानू इस संघर्ष दा पार्ट नहीं मनदे, ये जिहड़ी समझ आ ये समझ ओनी या उवें ही आ जिवें सरकारां दी समझ आ। या सरकार जिवें गल करदी है भी देखो जिहड़े इत्थे लोग बैठे आ किसान नहीं आ, वो किसी पोलीटिकल एजेंडे हेठ आए हुए लोग आ या गुमराह कीते हुए लोग आ। हुण जदों सरकार ते साडे च कोई फर्क ही नहीं रह जांदा, तुसीं सानू इस संघर्ष दा पार्ट ही नहीं मनदे ते सरकार सानू किसान नहीं मनदी, फिर तां गल आ जिहड़ी वो कोई बाली वधिया नहीं है। फिर तो सरकार वांगू असीं बिहेव करन लग गए। सो साडी फिर एक बार बेनती है भी सरकार दे वांगू या उस माइंड सैट दे नाल सोचना असीं बंद करिए। असीं एक कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव माइंड सैट दे नाल सारे आपदे जिहड़े सोच आ उहनूं पैदा करिए। दूजी गल इहदे नाल
ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਰੋਗੈਂਸ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕੈਲੀਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਬਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 3 4 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ
ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੈਸਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਗੈਰਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੈਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜੀਏ। ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਖ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਤੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੋ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ
ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 7-8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।